खालसा जी सतिंदरपाल कौर खालसा जी जोरदार क्लैपिंग वेलकम ऑन द स्टेज। हाँ जी सारे सत श्री अकाल जी। थैंक यू सारे का धन्यवाद क्लैपिंग लई और डॉक्टर विंदर सिंह भुल्लर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सानू साडी जॉब तो हट के जी सोचा भी नहीं सी कि सानू उस मुकाम ते खड़ा कर दिता। पढ़ाउंदे सी कॉलेज विच भी हाँ पर क्लैपिंग कदों हुंदी आ फेयरवैल ते पर इतने महीने बाद क्लैपिंग हो रही है सर थोड़ी बदौलत। अच्छा थक तो नहीं गए सारे? चलो मैं अज थोड़ा ना लास्ट दे मनोरंजन करके जाऊंगी जिन्ना कि परमात्मा ने मैंने बल बख्शिया जो गुण दिते नेगे। सो इस करके ये तुहानू बाद विच दिता जाएगा बोनस ते तुसीं मैनूं ध्यान नाल सुनना। ये लाल चला लो कुछ मर्जी ला लो। खैर ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਵਣ ਸਰੂਪ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ नदियां पहाड़ नाल जो दिख रहे हैं दरख्त दिख रहे ये सारा सरवण स्वरूप है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰत ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ और ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ और ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ करदा ਤਾਂ रंग बिरंगे बड़े खूबसूरत रंग चूज करदा भी इत्थे आ सोहना लगेगा इत्थे आ सोहना लगेगा जसना चाहिए। सो कुदरत ने जो इंसान नूं तैयार कीता मनुख नूं तैयार कीता तां ओहदे शरीर नूं तैयार करने दे लई उहने बा कमाल अद्भुत वंडरफुल मैं कहूंगी ऑर्गन लगाए और शरीर का एक भी ऑर्गन है जिहा नहीं जिन्हों असीं कह दईए इहदे बिना मेरा सर जूगा। मैनू ये जेहड़े अपने शरीर नूं जानण दी जिहड़ी जिज्ञासा सी कॉलेज टाइम तो लगी सी। जब मैं कॉलेज टाइम पढ़ती सी तां एक दिन मेरे बैठी हुई मन च आया भी जिहड़ी ये साडे शरीर दे नाभि लगी है धुन्ना ये क्यों आ ये बंदियां दे भी लाती ते साडे भी लगाती। मैं मेरी मदर को बहुत घट सवाल करती सी पर उस दिन मैं पूछया मैं क्या ये क्यों बाकियां दे मैनूं मकसद समझ आ रहे हैं पर मैनूं इहदा समझ नहीं आ रहा। ते फिर उन्होंने मैनूं समझाया कि जदों एक लेडी प्रेगनेंट हुंदी है तो बच्चे नूं खुराक उहदे द्वारा मिलदी है। चलो मैनूं जवाब मिल गया। मैनूं लगदा हुंदा जिहड़ी ਉਹ एक सिखण दी चाह सी समझण दी जिज्ञासा सी ਉਹ मैनूं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ आई जे वो जिज्ञासा से काम में इत्थे आई। सो कुदरत ने जो इंसान तैयार किया शरीर तैयार किया तो उस शरीर दे विच जो ने सब तो बड़ी ग्रंथि लगाई अज आपां ओहदे बारे गल करांगे। मैं गल कर रही हां लीवर बारे। लीवर शरीर का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिवें आपां शरीर की गल करिए तो अपने बॉडी दे विच एक ब्रेन लग्या होया तो लीवर नूं की कहा जांदा सैकंड ब्रेन दूजा दिमाग और साडे शरीर की सब तो बड़ी ग्रंथि
और इनू मैं लिखा कि लीवर की है तो शरीर में कितने स्थित होगा बहुत ज्यादा सौखा है समझना जेड़ा लीवर है जो तुहानू दिख रहा ना एरिया ये लीवर है जी सौखा समझना होवे खब्बे हाथ दिल से सज्जे हाथ इत्थे किया लीवर पेट के बिल्कुल ऊपर सज्जे हाथ लीवर लीवर के बिल्कुल नीचे थोड़ा तुहानू दिख रहा है ना जो पित्ता अब बड़ी आंत छोटी आंत तो तुम सारा सिस्टम देख रहे हो आ गॉल ब्लैडर देखो आ ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है एक ही है जी एक पित्ता आ ऊपर की हो गया लीवर हो गया एक ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾੜਾ ਮੈਂ ਬੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਬੇਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ है ना ते सज्जे पासे गंदा खून इस तरह याद रखना कि जेड़ा लीवर है वो सज्जे पासे पेट दे एंड ऊपर ते लीवर दे बिल्कुल नीचे आ छोटा जिहा जो दिख रहा ये की है गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं पित्ता और बहुत कमाल की गल है इस लीवर की आपां काम करदे हां कोई कहना मैं आ भी करदा मैं आ भी करदा 2 कर लांगे 3 कर लांगे 4 5 पर ये ऐसा ऑर्गन आ जेड़ा 500 प्लस 500 तो ज्यादा काम करता 500 तो ज्यादा 500 से गिन नहीं सकते मोटे मोटे गिन सकते हैं सो जेड़ा लीवर आ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦਾ ਖਤਮ और ये लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो शरीर इतना चल नहीं सकेगा सो ये कुदरत अगर ये कुदरत ने लीवर इतना खास बनाया कि अगर ये खराब हो जाए तो और खासियत भी है ये अपने आप को ठीक भी कर लेगा ये अपने आप को ठीक कर लेगा कोई औखा नहीं और दा रंग क्या है ਹੁੰਦਾ गेरुआ ਜਿਹਾ रंग ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ और ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਟੋਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਤ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੀਵਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 500 ਕੰਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 500 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੀਵਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਕੀ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਕੀ ਆ, ਪਿੱਤ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਪਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੀਵਰ, ਔਰ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤੇ ਕੋਲ। ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਪਿੱਤੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਕ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਮੀਨ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲੀਵਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਯੋਗਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਲੀਵਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਟੋਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਸ ਬਣਦਾ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਚਨ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਚਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ। ਪਾਚਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾੜਾ ਪੀਲਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲੀਵਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਪਿੱਤ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਡੇਲੀ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਤ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ, ਲੀਵਰ ਕੱਢਦਾ। ਜੋ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋੜਾ ਫਿਟਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋੜਾ ਫਿਟਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਾਬ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਫਾਰਾਪਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਲੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਪਕੌੜਾ, ਚੱਕ ਸਮੋਸਾ, ਚੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਟ ਆਏਗਾ ਹਾਏ 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 ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਐ ਜੀ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਭਾਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਭਾਰਾਪਣ ਹੋਣਾ, ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਫਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਦਾ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਸੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ 60-70% ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਢਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਕ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਬਸ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੀਵਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, IVF ਕਰਾਉਣਾ। IVF ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ IVF ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਸਰ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ IVF ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਬੈਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲੀਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਫੈਟੀ, ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਹ 3 ਮੇਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਦੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਦੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੰਮੀ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 75% ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 75%, 25% ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲੀਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਟੇਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ, ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੂ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ 3 ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਜੇ ਲੀਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੂਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ
ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਉਹ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੌਕਸਿਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਡ 1 2 3, ਜਦੋਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਗਲੈਂਡ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦੋ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ और डॉक्टर बाजवा जी, रमनदीप कौर और सतिंदरपाल कौर खालसा जी, चारों वास्ते एक जोरदार क्लैपिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा जोरदार खुशी होती है कि समाजे तो रहते विषय को सारे लड़के के लेके आ रहे हैं। तो देखिए कोई सोसाइटी है तो अपना योगदान पाना चाहती है समाज के भले वाले काम के लिए, तो जरूर अगे आओ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 45 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੋਪਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। Thank you.